اكو احد عنده سؤال؟ انت جاي تقلب السلايدات؟ اي حبيبي. ما جاي قلب عندنا. هسه استوى يلا. الأكانثوسيس وهو increasing the numbers of the cell and the parenchymal cell layers of the epithelium with the broadening and diffusing of the retinal ridge. هذا الريتينال ريدج بالنورمال epithelium، هذا الصورة اللي هنا بالنورمال epithelium عندي هذا الريتينال ريدج of الابثيليوم. لما يزداد النمبرز of the cell، احنا قلنا ازدياد النمبر يعني increasing the thickness of the cell layers. احنا قلنا حتى نحصل على الوايت ليجن لازم عندي increasing بالثيكنس. هذا الانكريزنج بالثيكنس واحده من اسبابه هو الاكانثوسيس، increasing the numbers of the parenchymal cell layers، بالاضافه الى الفيوزنجز of the retinal ridge. نشوف هنا ما عندي retinal ridge صار بها فيوزنجز، هذا نسميه بالاكانثوسيس of squamous epithelium. المصطلح الثاني هو الهايبركيراتوسيس، من اسم الهايبركيراتوسيس هي increasing the thickness of the lining keratin, thickening of the stratum corneal associated with the presence of the abnormal quantity of the keratin and combined by increasing intercellular layers. هنا راح يصير عندي الهايبركيراتوسيس يصير عندي increasing thickness and the layers of the lining keratins، نسميه الهايبركيراتوسيس. Hyperkeratosis characterized by the retentions of the nucleus and the stratum corneum. Retentions of the nucleus and the stratum corneum. نشوف هنا الارrangements of the nucleus راح يتغير الارrangements مالته. الابثيليال cells الارrangements of the nucleus يكون باتجاه البيزل cell layers. هنا راح يتغير الارrangements مالته يكون toward the surface بالاضافه الى increasing thickness of the keratin، نسميه الهايبر parakeratosis. ذاك نسميه hyperkeratosis. هنا الباراكيراتوسيس هو نفس increasing thickness of the keratin layers، ولكن هنا النيوكليوس of the cell راح يصير بها rotations، اي change بالpositions، بدل ما يكون باتجاه البيزل cell layer راح يكون باتجاه السيرفيس epitheliums. بعد عندي spongiosis، هو increasing بالintracellular space between the cells due to the abnormal intracellular accumulations of the fluid in the epidermis. نشوف هنا ده يصير عندي، احنا قلنا ذني السيلز مثل الطابوقات، واحده متراصفه ويا اللف، ماكو سبيس، اكو interstitial space، ولكن هذا يكون كلش يعني الابثيليوم سيلز حتى يمنع الانتراس اوف ذا بكتيريا والفنجل والفيروس يكون مصفوفه بين وحده بصفر. ولكن نتيجه لابنورمال ديزيز راح يصير عندي increasing of the intracellular fluids between the cells، فراح يزداد عندي thickness of the cell. هذني كلهن المصطلحات تؤدي الى increasing thickness of the epithelial cell layer، سواء كان hyperkeratosis، سواء كان increasing number of the cells، او سواء كان accumulations of the fluids او نسميه بالspongiosis او the oedema between the cells. هاي كلها تؤديني الى increasing thickness of the cell، فراح تتغير، ما راح يسوي reflections للسب ابثيليال layers، فراح يبين الكلر الحقيقي للابثيليوم هو الوايت كلر. فهذا كل ديزيز نسميها بالوايت ليجن. بالاضافه الى ايضا عندي مصطلح الابثيليال ديسبليجيا. الابثيليوم ديسبليجيا هو الماكروسكوبيكال الأكانثوسيس وهو increasing the number of the cell without appearance. هنا بالديسبليجيا هو increasing بالabnormality of the appearance of the cells، يعني تغير البروليفريشن، ده يزداد هذا بس ما يطلع لي epithelial cells صحيحه، ده يصير عندي شنو؟ abnormal epithelial cells، يعني قريبه من المالجنسي، تتحول الابثيليال cells من النورمال الى شنو؟ الابنورمال appearance of epithelial cells، بالاضافه الى increasing proliferations. هذا بالبريمالجنت lesions. لذلك الوايت ليجن of
oral epithelium يعتبر pre cancerous lesion. ليش؟ they صار عندي increasing أو they صار عندي increasing proliferations of the epithelial cells. هذه مصطلحات حتى ندخل بالموضوع الابثيليال cells، تعاريف مهمة حتى نفتهم لها. راح تذكر مثلا أذكر dysplasia، أذكر spongiosis، hyperkeratosis أو acanthosis، هذول كلهم مصطلحات. The causes of the white appearance of these lesions احنا قلنا اما increasing thickness بالlayers of the keratin، هاي مختصر الكلام اللي ذكرناه. قلنا appearance of the white lesion due to the increasing the thickness of the keratin layers, increasing the epithelium thickness without the keratin سميناه بالacanthosis. Epithelial hyperplasia نفس الدysplasia hyperplasia يعني increasing proliferations with the abnormal appearance of the epithelial cells. الانتراسيلولار epithelial oedema سميناه spongiosis. او هذا الكوزز انه reduction بالفاسكولاريتي of the sub adjacent connective tissue، يعني انه ما راح يزداد عندي اللايرز of the epithelium، لا راح يصير عندي debridement، راح يصير عندي انقطاع بالبلس سبلاي of the sub-epithelial layers، راح يصير عندي reductions او راح يصير عندي decreasing بالvascularity supply the sub-epithelial layers او ما يسمى بالlamina dura او the sub-epithelial connective tissue. هذني الخمس اسباب اللي تخليني انه الليجنز بالابيثيليوم linings of the oral mucosa يبين كوايت كلر. نيجي على الكلاسيفيكيشنز اوف ذا وايت ليجن. اكو احد عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ افتهمتوا طلاب؟ اكو احد عنده سؤال؟ الصوت واضح والصوره واضحه؟ اي دكتور واضح. اكو احد عنده سؤال؟ افتهمتوا ليش الوايت ليجن؟ راح تشوفونه هواي يعني اذا صعدتوا للخامس ان شاء الله. وبالدايجنوسيس بالاورال ميديسن هو الموست كومن ديزيز انه اشوف الوايت ليجن بالاورال كافيتي due to that increasing the thickness of the epithelial layers. وقلنا اما يصير بالاكانثوسيس او سبونجيوسيس او الديسبليجيا او الهايبركيراتوسيس، او نوبات يصير عندي reduction بالفاسكولاريتي supply of the subepithelial layers. هي نفس ذنب الكيسات راح تعاد بس ما راح اشرح لكم اياها بهالطريقه. زين، نجي على الكلاسيفيكيشنز اوف ذا وايت ليجن. عندي 3 classifications، اما ان يكون hereditary يعني هو genetic defect ولا يصير عندي increasing بالثيكنس نتيجه الخمس اسباب اللي ذكرناها. من ضمن الديزيز hereditary disease that appear as a white lesion هو LEUKOEDEMA، الوايت سبونج نيفس، البيناين intraepithelial dyskeratosis and the follicular keratosis. هذني الفور disease will appear white due to the genetic defect, due to some genetic defect will causing increasing the thickness of the epithelium lining with oral mucosa. نجي على الرياكتيف. اللينيا البيا، الوايت لاين، اللينيا البا، هذا يسموه الرياكتيف due to the fraction يعني due to the trauma due to the chewings of the cheek. مرة طالب والدته كان عنده chewing of the cheek، فهذا الابنورمال او الكرونيك irritations to the epithelium lining oral mucosa راح يؤدينا الى increasing the thickness of the epithelium كprotection layer. طبعا الكرونيك irritations كprotection layers of the body راح يزيد الثيكنس حتى يمنع الهارمفul effect، حتى يمنع الاذى للاورال ابيثيليومز، لذلك يزيد الثيكنس. هذا يسموه بالرياكتيف، هذا يسموه بالرياكتيف او اللينيا البيا الوايت لاين فراكشنال كيراتوسيس او ما يسمى بالتروماتيك كيراتوسيس. تشيك تشوينج، واحد يعض على خده، هذول اللي يسموه يعلس لسانه او يعلس خده، خاصه بالتشيك ان بالتانج يسموه تشوينج. تشيك
chemical injury of oral mucosa. الكيميكال انجري هذا الاسيد اتشنج، انا اخلي البليتشنج، هذا البليتشنج او الاسيد اتشنج اذا صار على البليتشنج يعني البليتشنج اوف ذا توث، هذا الاسيديتي اذا صار على الجنجفه راسا يصير عندي الوايت كلر. يصير طبعا لان هو داخل لي الليكويد دام، هذا الليكويد دام اللي مع اسيد الجنجفه، بس مرات يصير سليبج او ليكج اوف the bleaching gel on the gingiva، فيبين راسا يصير عندي chemical injury او chemical burnings. راح ناخذ ان شاء الله الاسبرين بيرنينجز والهايبوكلورايد صوديوم سيل اريجيشنز مع الروت كانال ايضا يسوي لي البيرنينجز الابثيليوم لاينز اوف الميوكوزا، راح تبين كوايت كلر. اكتينيك كيراتوسيس او تشيلايتس. سموكلس تباكو راح ناخذها ان شاء الله inducing keratosis بالستينينجز، and النيكوتينيك ستوماتايتس ايضا راح ناخذها بالستينينجز اوف اورال ميوكوزا. هذا نسميه بالرياكتيف، هذا نسميه بالرياكتيف يعني اكو فد ممكن حله، يعني التريتمنت مالته انه اشيل الكوزز، مجرد ان اشيل الكوزز اذا صار عندي مثلا كيميكال ارتيشنز او صار عندي مثلا سموكلس او صار عندي نيكوتين، هاي اقللها او امنعها، او تشيك تشوينج اغير الهابت مال البيشنتس، اند فراكشنال كيراتوسيس شوف شنو السبب مالتها اشيلها، هاي ممكن العلاج مالتها. الرياكتيف وايت ليجن ممكن التريتمنت مالته لان عندي فد كوزاتيف دا يسوي لي فد رياكشنز تو ذات اورال ميوكوزا due to the responsibility of the body، راح يزيد لي thickness of the الابثيليوم layers حتى يمنع الافكت of these irritations to the subepithelial layers. نجي على البرينيوبلاستكس. هذا البرينيوبلاستكس البريكانسلس ليجنز اللي يكون هو فد حاله لا هو بيناين ولا هو مالجنسي، هذا نسميه البرينيوبلاستيك ليجنز. زين. الاديوباثيك ليوكوبليكيا عند اللاكينوبلانس هذن هي عباره عن البرينيوبلاستيك ليجنز، ايضا الابيرنس مالته راح تكون على شكل وايت ليجنز. الاذر هو الجيوغرافيكال تانج اند اللوبس اريثروماتوسس. هذا الكلاسيفيكيشنز of the white lesions او of the lesions that appear white in the oral mucosa. ناخذ مو راح ناخذ كلها، راح ناخذ سامبل على كل disease اللي الموست كومنلي. هل عنده سؤال قبل ما نبدي بالهذا؟ عندكم سؤال؟ واضح السلايدات؟ الصوت واضح؟ واضح الامور؟ طلاب واحد يجاوبني؟ اي واضح دكتور. دكتور واضح. مفهومه لو ما مفهومه؟ ليش ما مجاوبين بالسلايدات؟ ليش ما مجاوبين بالامتحان العملي؟ هي نفس السلايدات، نفس الصور جايبه بيست ولازقه وشيء سهل وبسيط. ليش ما مجاوبين؟ سلايدات سهله وكلها واضحه وما بين شيء. وما جبت الهيستوباثولوجيكال فيتشر يعني اكثرها 2 اكس راي وانكم على كل. الليوكوديما نبدي بالوايت ليجن، قلنا نقسمها الى الهيريديتري. واحده من الهيريديتري وايت ليجنز اوف اورال ميوكوزا هو الليوكوديما. من اسمه يعني الليوكوديما يعني الانكريزنج بالانتراسيلولار فلويدز بتوين ذا السيل لايرز، من اسمه الليوكوديما. الاسم هو يعبر ايضا عن الهيستوباثولوجيكال فيتشرز مالته. It is a common oral mucosal conditions of the unknown causes. قلنا هذا كله عباره عن hereditary disease
due to the mutations في gene. It is a generalized opacifications of the buccal mucosa and identify in majority of the populations. It is occur more commonly in the black than in the white people. إذا most commonly راح نشوفها بالبلاك people. هذا ال distinguished feature مالته. نشوف هنا مبين هذا انه هذا البيشن عباره عن بلاك مو وايت، ايضا هذا عباره عن بلاك مو وايت، قلنا هو عباره عن generalized opacifications، انه راح يصير الميوكوزا كلها معتمه مثل التعتيم. نشوف الكلر مالته عباره عن الوايت جراي كلر. The clinical features, leukodema is characterized by the diffuse gray-white, milky, opalescent appearance of the mucosa. نشوف الكلر مالته عباره عن الوايت جراي color. The surface frequently appear folded. راح نشوف السيرفيس مالته عباره عن فولدات. تشوفون مثل الفولد، مثل التموج مال الامواج الفولدد، resulting in the wrinkling or whitish streaks. مبين كانه مخططه كخطوط. الاورال ميوكوزا مبينه كانها wrinkling or whitish streaks مثل الخطوط البيضاء او الخطوط الرصاصيه تكون. The lesion do not rub off. حتى نميزه عن الكانديدال انفكشنز. ايضا الكانديدال انفكشنز الابيرنس مالتها راح يكون وايت، واميزه عن الوايت ليجنز انه اجيب جوزه واجي اسوي الرابينج اوف سكراشنجز اوف ذا منطقه. اذا راحت هذا الكلر وبقى اريثميتاس اريا اذا هو عباره عن كانديدال انفكشنز، او اذا ما راح اذا هو عباره عن شنو؟ عن وايت ليجن. اجي ادور الكوزز مالته او اشوف الابيرنس مالته. واحده من ضمن types of the white lesions typically occur bilateral on the buccal mucosa and may be extended forward to the labial mucosa. إذا واحدة من الكلينيكال distinguished features أنه تكون كل genetic mutations أو كل genetic defects راح يكون bilaterally. كل genetic defect راح يكون bilaterally. الرياكتيف يكون منطقة واحدة، ولكن كل الجينيتيك defect راح يكون bilaterally. most commonly راح يكون أو typically occur bilaterally on the buccal mucosa. It is also can involving the floor of the mouth and the palato-pharyngeal tissue. ممكن أنه involving the floor of the mouth, but most commonly راح يكون بالbuccal mucosa and bilaterally، والappearance مالته عبارة عن الجراي white appearance. LEUKOEDEMA can easily diagnose clinically because the white appearance gradually disappear when the cheek is stretched. شلون اميزه كلينيكالي؟ اجي الزم التشيك او الزم البوكال ميوكوزا او الزم الاورال ميوكوزا واجي اسحبها مثل النفاخه امطيها شويه. اذا اختفى هذا اللون اذا هي عباره عن شنو؟ عن الليوكوديما. هذا ايضا الكلينيكال دايجنوستس مالتها، ولكن هي واضحه بايلاترال عباره عن wrinklet الجراي وايت wrinklet bilateral on the buccal mucosa. قلنا من اسمها كهيستوباثولوجيكال فيتشرز، من اسمها الليوكوديما increasing thickness of the epithelium with the striking intracellular edema of the spinosum layer. قلنا increasing من اسمها الليوكوديما. اذا اكو عندي فد اوديميتاس فد اوديما تصير عندي بالابثيليوم لايرز، ولكن هذا الاوديما وين يصير؟ بالسباينوزم لايرز. تشوفون هنا اكو فد increasing بالintracellular space or intrastitial space between the epithelial cells. These vacuolated cells appear large and have pycnotic nucleus. هذني راح تظهر على شكل انه cell empty vacuolated cells with the pycnotic nucleus. The epithelial surface is frequently parakeratinized
rhetoric our borders are elongated. راح نشوف elongations الريتوريج border بالإضافة إلى increasing الكيراتينز on the surface layers. هذا ال histopathological features of الليوكوديما. نعيده راح نشوف increasing بالintracellular fluid between the spinosum layers، بالإضافة إنه السيل راح تكون على شكل vacuolated cells كأنه cell empty with the epignotic nucleus. هاي واحدة تقريب السيلز نشوف هنا عبارة عن vacuolated cells، وراح تكون large epithelial cells بالإضافة إلى أنه increasing بالinterstitial space أو intracellular space أو increasing of the intracellular fluid between the spinosum layers of the epithelial cells. والepithelial cell راح تكون large vacuolated with the epignotic nucleus. هذا ال histopathological features of LEUKOEDEMA. اكو احد عنده سؤال؟ افتهمتوها؟ طلاب اكو احد عنده سؤال؟ فلازم تفتهموها هسه. اكو احد عنده سؤال؟ صورة واضحة؟ صوت واضح؟ نعم دكتور. اكو واحد شايف هيجي كيسات؟ اكو واحد ليوكوديما هذني الجراي وايت لاينز بالبوكال ميوكوزا، خاصة دول جماعة الهيفي سموكر. دول جماعة الهيفي سموكر يصير عندهم ميوتيشنز بالتشيك due to the nicotine effect. يصير عندهم mutations due to the using of the heavy smokers، وبتكون قلنا بالنيجرو patients يعني بالبلاك patients أكثر شيء، ويكون bilaterally. هذا clinical features. نيجي على اللينيا ألبا. اللينيا ألبا common alterations of the buccal mucosa associating with the pressures. احنا قلنا اكو اخذنا الهيريديتري example الى الليوكوبليكيا. نيجي على الفراكشنال وايت ليجنز. السامبل مالته هو اللينيا ألبا. اللينيا ألبا عبارة عن الوايت لاين which appear along the clinical features. It is why scallop lines that usually bilateral. ليش؟ لأنه الكلوزال lines يكون bilateral on the right side and the left side. ممكن نشوفها in one side، مو على شرط نشوفها bilaterally. Located on the buccal mucosa at the pivot of the occlusal plane of the adjacent tooth. The line vary in the prominency and usually restricted to the dentulous area. يعني ما ممكن يشوفها بالدentulous patient اللي ما عنده أسنان، مستحيل يصير عنده لانيا ألبا. هو restricted appearance يعني محدد بالdentulous patients. ليش؟ لأن يكون الليفر مالته with the parallel to the occlusal plane. It is more pronounced adjacent to the posterior teeth. الفيميل more predominant. هنا دي يصير عندي folded of the buccal mucosa راح يكون inserted between the upper and the lower posterior teeth. But due to the using of the mouth بالmastications أو due to the stress راح نشوف أنه راح يصير مثل biting on the buccal cheek
فراح يبين عندي هذا الوايت لاين. احنا قلنا ك irritations ك responsibility of the body راح يزيد لي thickness of the epithelial layers. فلما يزداد thickness of the epithelial layers ما راح تنعكس الطبقه البلد فيسلز الصف epithelial layers، فراح تبين على شكل شنو؟ على شكل white lesions. من هذا الوايت ليجن راح يكون على شكل لاين، فمن اسمه LINEA كانه اللاينر البا، كانه لاين وايت لاين. الالبا لاين بالهذا، فاللاينيا البا يعني الوايت لاين. Histopathological features. Biopsy is very indicated. Hyperkeratosis, intercellular edema of the epitheliums, mild chronic inflammations of the underlying connective tissue. Fractional reactive lesions. ما دام عندي irritations اذا عندي شنو chronic inflammations. بالرياكشن الوايت lesions يصير عندي chronic irritations. فلما يصير عندي chronic irritations راح يصير عندي بالسب ابيثيال لاير نشوف انه باللامينا ديورا راح يصير عندي precipitate of the chronic inflammatory cells. هي الليمفوسايت نشوف هنا الكلر مالتها راح يكون اللون البنفسجي، فلذلك يصير عندي precipitate of the chronic inflammatory cell. لان عندي reactive lesions، عندي reactive lesion او irritated regions في البادي كريسبونسبيلتي راح يزداد عندي الطبقه of the keratis بالاضافه الى infiltrated of the chronic inflammatory cells بالصف epithelial layers بالconnective tissue layers. هنا نشوف باللامينا ديورا يصير عندي precipitate of the chronic inflammatory cells. اكو احد عنده سؤال؟ مفهومه شلون تميزون بين ليجن وليجن؟ اكو احد عنده سؤال؟ شايفين هيك كيس؟ شايفين هذا الوايت لاين parallel to the occlusal plane؟ واحد شايف هيك كيس؟ شايفين هيك كيسات؟ اكو واحد شايف؟ اوكي. راح نتوقف لهنا. من عنده سؤال؟ شلون ناخذ الحضور؟ دكتور بس تسجيل مالت هاي المحاضرة ما مسجلها؟ اي مسجلها ان شاء الله، مسجلها تقدر كريكوردينج. تنزلها دكتور؟ عيني خل اشوف ان شاء الله اشوف تمام. خزن علينا. بعد من عنده سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ اكو احد شيء ما فاهمه حتى نشرحه؟ بسوي لكم كويز بسيط حتى ناخذ الحضور. دكتور عن المحاضرة الجاية. يلا مو مشكلة، يلا روحوا كملوا نومتكم، تصبحون على خير. متفقين. يلا